پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات میں اہم باب کا آغاز۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں پروقار استقبالیہ تقریب۔ محمد شہباز شریف نے معزز مہمان کا وزیر اعظم ہاؤس کے مرکزی دروازے پر پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ معزز مہمان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم کا انڈونیشیا کے صدر سے وفاقی کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام کا تعارف۔ معزز مہمان کا ان کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تعارف۔ انڈونیشیا کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر۔ واشنگٹن میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے تیسری قسط منظور۔ پاکستان کو $1 ارب 20 کروڑ فوری فراہم کیے جائیں گے۔ توسیع قرض سہولت پروگرام کے تحت $1 ارب کی تیسری۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ کے لیے RSF پروگرام کے تحت $20 کروڑ کی پہلی قسط فوری فراہم کی جائے گی۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، IMF اعلامیہ۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے حکومتی معاشی اصلاحات کا اعتراف۔ وزیر اعظم کی حکومتی معاشی ٹیم کی کوششوں کی تعریف۔ اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کی کامیاب معاشی اصلاحات اور ڈیجیٹائزیشن دنیا بھر میں مثال بن گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پر گفتگو۔ دو طرفہ مفادات سے متعلق امور پر مسلسل اعلیٰ سطح رابطوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا ترکمانستان میں ہونے والے بین الاقوامی فورم برائے امن و اعتماد میں ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے NCPS 2025 سروے جاری کر دیا۔ ملک میں کرپشن کے تاثر میں نمایاں کمی اور شفافیت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 66% پاکستانیوں کو گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری خدمت کے لیے رشوت نہیں دینا پڑی۔ 60% شرکاء کے مطابق IMF معاہدے اور FATF گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد معیشت کو استحکام ملا۔ 43% نے اپنی قوت خرید میں بہتری محسوس کی۔ یہ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران ملک بھر کے 4000 شرکاء سے کیا گیا۔ 9 دسمبر انسداد بدعنوانی کا عالمی دن۔ بدعنوانی ملکی ترقی اور معیشت کو کمزور اور عوامی اعتماد کو مجروح کرتی ہے۔ کرپشن کے خلاف ٹھوس اقدامات حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ بدعنوانی کے خلاف اور قومی وسائل کے تحفظ کے لیے نیب کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے شفاف معاشرے کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر پیغام۔
पंजाब हुकूमत ने कैंसर और दिल के मरीजों के नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात का बोझ अपने सर ले लिया। वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड, कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत मुयसर होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। बलोचिस्तान की तरक्की और माशी खुशहाली के लिए एक और अहम संग मील। माशी खुशहाली की ज़ामिन अहम कौमी शाहरा N25 मस्तूंग ता चमन पर मरहलावार काम तेजी से जारी। ये कौमी शाहरा मस्तूंग, कुचलाक, कोयटा, कला अब्दुल्ला और चमन जैसे अहम शहरों को आपस में जोड़ती है। मंसूबे से मकामी आबादी के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे और माशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। दहशतगर्दों की आमाज का अफगानिस्तान खित्ते के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ का आलमी सतह पर एतराफ़। दहशतगर्द तंजीमों की बढ़ती सरगर्मियां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा। रूस को अफगानिस्तान में सरगर्म मुख्तलिफ अस्करत पसंद ग्रोहों से संगीन सिक्योरिटी खतरात का सामना है। आलमी जरीदा यूरेशिया रिव्यू। इंतहा पसंद मोदी की सियासी आलाकार। भारतीय फौज अक़लियतों के इस्तेहसाल और हिंदुत्व के फैलाव में मसरूफ। भारतीय फौज में हिंदू मजहब की नुमाया मौजूदगी को अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। भारतीय फौज में मजहबी रुझानात के बढ़ने से गैर सियासी और पेशा वराना तशक्कुक पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी के दौर में फौजी मशकों और ऑपरेशन के नामों में हिंदू मजहबी हवालों का बाकायदा इस्तेमाल शुरू हुआ। दवायर पाकिस्तान का फ़रोग़ अमन और सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और इलाक़ाई तंजीमों के ताउन की हिमायत का इयादा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। कई दिहाइयों बाद कसीरुल-जहती को सबसे बड़े बहरान का सामना है। दुनिया को मुज़ाकरात और सफारतकारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। आसिम इफ्तिखार अहमद। पाकिस्तान का तेजी से बिगड़ती हुई माहौलियाती सूरत हाल और समंदरी खित्तों में बढ़ती हुई जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा समंदरों से मुतालिक कानून की आलमगीर हैसियत का दिफा करे। 21वीं सदी का तकाजा है कि हम अपने बहरी खित्तों को तसादुम और मुसाबिकत बजाय ताउन और शराकत के मराकज़ में बदलें। फर्स्ट सेक्रेटरी पाकिस्तानी मिशन जुल्फ़िकार अली। जापान के शिमाल मशरकी इलाकों में 7.6 का खौफनाक जल्जला। जल्जले का मरकज आओमोरी जिले से 80 किलोमीटर दूर और गहराई 50 किलोमीटर थी। जल्जले के नतीजे में 30 अफराद जख्मी, ताहम किसी की हलाकत की इत्तला नहीं मिली। हजारों शहरी बिजली की फराहमी से महरूम। मुतासरा इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। 90,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। साहिली इलाकों में 10 फुट ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग जारी। जल्जले से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सऊदी अरब में तूफानी बारिश से तबाही, तेज हवा और बारिश से शहरी और सराई इलाके ज़िर-आब आ गए। मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं, मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। खराब मौसम के बायस जद्दा और रबीक में आज तालीमी इदारे बंद हैं। मदीना मुनव्वरा और मुहलिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़िर-आब। शदीद बारिश बरसाने वाला सिस्टम दीगर शहरों की जानिब बढ़ने लगा। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जारी। आज तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल के मुकाबले शेड्यूल। बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, हॉकी, कबड्डी, जिम्नास्टिक्स, गोल्फ, फुटबॉल के मैचेस भी होंगे। तैराकी, टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, रग्बी, वेट लिफ्टिंग और टग ऑफ वॉर के मुकाबले भी शामिल। नेशनल गेम्स मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी की बढ़तरी बरकरार। वापडा दूसरे और पाकिस्तान नेवी तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान आर्मी ने अब तक 46 तिलाई, 15 चांदी और 11 कांसी के तमगे जीत लिए। वापडा ने 14 गोल्ड, 8 सिल्वर, ब्रोंज। नेवी ने 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रोंज मेडल जीते।
تاریخ میں پہلی بار لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پی ایس ایل کا کامیاب ترین روڈ شو، بڑی تعداد میں سرمایہ کاروں کی شرکت، سرمایہ کاروں کا دو نئی ٹیمز خریدنے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ پی ایس ایل کی دو ٹیموں کی خریداری میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی انتہائی مثبت اور خوش آئند ہے۔ ہم پی ایس ایل کو بڑا انٹرنیشنل برانڈ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ سنگ میل صرف پی سی بی کا نہیں بلکہ پرامن اور کھیلوں سے محبت کرنے والے پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی۔ پی ایس ایل سے عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہوا۔ پاکستان کے لیے کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔ نئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بہترین موقع ملتا ہے۔ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بابر اعظم، حارث رؤف، صاحبزادہ فرحان کی وسیم اکرم کے ساتھ روڈ شو میں پینل گفتگو۔ پی ایس ایل سے عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہوا۔ پاکستان کے لیے کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔ نئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر بہترین موقع ملتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی تشدد کے برعکس آزاد کشمیر ترقی و خوشحالی کی جانب گامزن۔ جنت نظیر وادی آزاد جموں کشمیر میں پی ایس ایل کا میدان سجنے کے لیے تیار۔ آزاد جموں کشمیر میں پاکستان سپر لیگ کے میچز کرانے کے لیے اقدامات جاری۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی تشدد کے برعکس آزاد کشمیر ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن۔ پی ایس ایل کے علاوہ بین الاقوامی میچز بھی آزاد جموں کشمیر میں منعقد کرائے جائیں گے۔ انٹرنیشنل لیگ کی 20 دبئی میں 8واں میچ، ڈیزرٹ وائپرز نے گلف جائنٹس کو ہرا دیا۔ میچ کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ دونوں ٹیمز کے مقررہ اوورز میں سکور برابر۔ سپر اوور میں وائپرز نے 13 جبکہ جائنٹس نے 9 رنز بنائے۔ آج ڈیزرٹ وائپرز اور ایم آئی ایمریٹس ابوظہبی میں مد مقابل ہوں گے۔ مقابلہ شام 7:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں عثمان چوہدری۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کے ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں گے۔ انڈونیشیا کے صدر پروبوو سوبیانتو کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر پروبوو سوبیانتو کا وزیر اعظم ہاؤس کے مرکزی دروازے پر پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا گیا۔ مسلح افواج کے چاکو چبند دستوں نے انڈونیشیا کے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ معزز مہمان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर का वफाकी काबीना के अरकान और आला हुक्काम से तारुफ कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अपने वफ़द का तारुफ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कराया। सदर प्रावो सुबियांतो ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में पौधा भी लगाया। इंडोनेशिया के सदर का यह दौरा दोनों मुल्कों के एतमाद के रिश्ते पर कायम ताल्लुकात का फ़रोग़, मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। सदर प्रावो सुबियांतो का यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को नई जहत देने, शराकतदारी में वसअत और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। कौमी मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से खुशखबरी, IMF प्रोग्राम की तीसरी किस्त मंजूर। वॉशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी गई। ये पाकिस्तान के लिए EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त है। IMF ने जारी कर्ज प्रोग्राम को सराहते हुए इस पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की 2 इकसात बिलतरतीब सितंबर 2024 और मई 2025 में मिली थी। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत पहली किस्त मंजूर हुई। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मालियाती फ़ंड की जानिब से हुकूमती मौशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर नफाज की वजह से जारी प्रोग्राम के तहत माली इजरा पर मौशी टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहाती एजेंडे के निफाज और माशी तरक्की की राह हमवार करने में आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सिराज से मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF की मंजूरी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि दिवालिया होने के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। सियासी जमातों ने सियासत की कुर्बानी देकर और कौम ने माशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन कामयाब की केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन मईशत के हवाले से अभी मज़ीद मेहनत दरकार है। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके माशी तौर पर खुद कफील होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NCPS 2025 सर्वे जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मुल्क में करप्शन के तासुर में नुमाया कमी और शफाफियत में इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों को गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी खिदमत के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी, जबकि सिर्फ 34% ने रिश्वत का तजुर्बा बताया। तकरीबन 60% शुरका का कहना है कि IMF मुआहदे और FATF ग्रेड लिस्ट से निकलने के बाद मईशत को इस्तेहकाम मिला, जबकि 43% ने अपनी कुव्वत खरीद में बेहतरी महसूस की। बदउनवानी के तासुर में पुलिस पहले, प्रोक्योरमेंट दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर रही। ताहम पुलिस के हवाले से अवामी राय में 6% बेहतरी रिकॉर्ड हुई है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 70% शहरी किसी भी सरकारी करप्शन रिपोर्टिंग निज़ाम से वाकिफ नहीं, जबकि 42% मजबूत विसल ब्लोअर कानून की सूरत में बदउनवानी रिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान मुल्क भर के 4000 शुरका से किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में करप्शन के बारे में अवामी तासुर पर मबनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सर्वे के मुताबिक आवाम की बड़ी तादाद ने यह राय दी कि मौजूदा हुकूमत के दौरान इन्हें करप्शन का सामना नहीं करना पड़ा। यह अवामी राय करप्शन के खिलाफ जंग और शफाफियत के फ़रोग़ के लिए हमारी कोशिशों का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि अवाम की अक्सरियत का मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात को कामयाब करार देना इंतहाई खुशाइंद है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात की कामयाबी का सबूत है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी हुकूमत ने हर शोबे में मेरिट और शफाफियत को तरजीह दी है और इस सिलसिले में मज़ीद इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर माशी इशारे, इस्लाहात, हुकूमती पॉलिसीज़ और इक़दामात पर मुस्बत अवामी राय टीम वर्क का नतीजा है। इस सिलसिले में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सिराज से मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी इस्तेहकाम से तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। मईशत की मज़ीद बेहतरी, आवाम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी और करप्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज इंसदाद बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में करप्शन के नुकसानात और इसके खात्मे से मुतालिक शऊर उजागर करना है। माहिरीन का कहना है कि बदउनवानी किसी भी मुआशरे की बुनियादें कमज़ोर कर देती है और बिला इम्तियाज एहतसाब के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां साल का मौजू अच्छे कल के लिए बदउनवानी के खिलाफ नौजवानों के साथ मुत्तहिद होना रखा है, ताकि नौजवान शफाफियत, दयानतदारी और इंसाफ के फ़रोग़ में किरदार अदा कर सकें। एक रद्द-ए-अमल आया, उसके हवाले से सवाल थे।
پھر جب یہ کل قرارداد اسمبلی میں پاس ہوئی تو کچھ صحافی ساتھیوں نے مجھے کل پھر واپسی پہ جاتے ہوئے پوچھا، تو میں نے کہا مناسب تو یہ ہے کہ حکومت میں کل بڑی تفصیل سے بات کی ہے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی، اور وفاقی حکومت سے بھی ساتھی جواب دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ میرا نقطہ نظر پوچھتے ہیں تو میں تو بڑے اضطراب میں ہوں۔ میں سچی بات ہے کہ اس وقت جن جذبات کا اظہار آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، میں کوئی کسی ایک خاص سوچ کے تحت کوئی بات نہیں کروں گا، اور میری آپ کے ساتھ جتنی بات چیت ہوگی وہ حقائق پر مبنی اور واقعات پر مبنی ہوگی۔ میں نے آپ سے بے شمار دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، میں ایک تھنکنگ مائنڈ ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں ان پر بھی ایک شدید قسم کی شورش ہے، کچھ ایسے واقعات کی وجہ سے جس سے لگتا ہے کہ ایک پورے نظام کو کسی وجہ سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ مجھے بڑا شدید اختلاف تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر گروہ بندی کی گئی تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں گروہ بندی کی، اور اس گروہ بندی کے نتیجے میں 5 جج صاحبان کے سامنے 31 مقدمات لگائے گئے، جن کی تفصیل آپ سب کے علم میں ہے، اگر بتانی چاہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ وہ 4 کیسز جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھے، وہ 7 کیسز جن میں بیل پٹیشنز میں حنیف عباسی سے لے کے خواجہ سعد رفیق تک کے کیس تھے، وہ پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے لے کے وہ جو پاناما کے کیس سے لے کے، اور اس میں ججز 5 تھے، وہی 5 ججز تھے جو میاں حمزہ شہباز صاحب کے فیصلے تک صرف وہی ایک ہی ٹریجیکٹری تھی کہ انہی 5 ججز کے پاس مقدمے لگیں گے، اور جو باقی 7 جج تھے بینچ پہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کیس نہیں تھا، اور ان کے اوپر کیس جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ پہلے اگر کوئی ثاقب نثار صاحب ہیں تو ان کے ساتھ یہ 4 ہوں گے، جن میں ججز کے نام لے کر میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے بعد آگے جب بندیال صاحب کی کورٹ آئی تو پھر وہی ان میں سے 4 اصحاب ہوں گے، اور وہی بینچز بنیں گے اور وہی فیصلے کریں گے۔ تو وہ جو 31 مقدمات ہیں پچھلے 3 سال کے اندر، جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہیں، اور اسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے خلاف وہ فیصلے جن کے اندر بڑے سٹرینج مینر میں، مطلب ایک ایسی بیچ میں بھی میں نے دیکھی کہ کون سی جورسپروڈنس میں یہاں پر بات تھی جس میں ماریو پوٹزو کے گاڈ فادر کے ناول میں سے اقتباسات نکال کر ججمنٹس میں ڈالے گئے۔ دیٹ واز لٹرلی ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کہانی ہے، اور یہ کتنی اوپینینیٹڈ اور جو حقائق سے برعکس، جس کا واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن سپریم کورٹ کو منتقسم کرنا، سپریم کورٹ کا لاب سائڈڈ کرنا، اور سپریم کورٹ سے ایک پورے پولیٹیکل آرڈر کو ختم کروانا، یہ اس دور کا آرڈر آف دا ڈے تھا جب گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی۔ آپ کے ساتھ میں اس بات پہ تو بڑا ناقد ہوں، میں اکیلا یہ آواز اٹھا رہا تھا اور بار بار اٹھا رہا تھا، میں نے اپنی رولنگز میں لکھ کے دیا، میں نے بے شمار موقعوں پر یہ بارہا، جب سے میں نے اس آفس آف اسپیکر کو ایزیوم کیا تو میں نے کوئی متعدد بار 20 بار یہ بات کہی کہ پچھلے 22-25 سال میں کسی وفاقی حکومت کا یعنی قومی اسمبلی میں اور کسی صوبائی اسمبلی کا میں آج تک بجٹ نہیں سن سکا۔ جب بجٹ پریپیئر ہوتا ہے، اسمبلی میں پیش ہونا ہوتا ہے، وزیر خزانہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی اس وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے، میں کسی ایک کے ذمے یہ بات نہیں کرتا، وہ اس بجٹ کے خلاف اتنے زور سے شور شرابہ کرتے ہیں، کاپیاں پھاڑتے ہیں، ڈیسک بجاتے ہیں، کبھی کرسیاں ٹوٹتی ہیں، کبھی ڈائس کے گھراؤ ہوتے ہیں، تو وہ ایک عملی طور پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ جو 12 کروڑ اس صوبے کے، 5 کروڑ کسی اور صوبے کے، 3.5 کروڑ کسی اور صوبے کے، 2.5 کروڑ کسی اور صوبے کے، ان لوگوں کا ان ہاؤسز کے ساتھ، ان بجٹس کے ساتھ کہ ان کی صحت پر، تعلیم پر کیا پیسہ خرچ ہونا ہے، ان کے لیے کیا منصوبے بنیں گے، ان کو سننے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور تاکہ یہ اسمبلی اور پبلک کا کنیکشن ٹوٹے۔
اور اس کی بدترین شکل، یہ تو ایک بجٹس کی حد تک کہانی تھی کہ ایسا پاسٹ میں ہوتا رہا، لیکن اس کی جو بدترین شکل ہم نے دیکھی وہ پچھلے دور میں تھی جب 2018 سے یہ طے کر لیا گیا کہ اسمبلی میں بات نہیں ہو سکتی، یا جہاں بحث ہونی ہے، جہاں دلیل ہونی ہے، جہاں اہل حل و عقد نے بیٹھنا ہے، جہاں قانون پاس ہونا ہے، جہاں پر دلائل دیے جانے ہیں، وہاں پر صرف شور شرابہ ہوگا، لوگ ڈائس پر چڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر جا کے حملہ آور ہوں گے، وہاں پر کئی مراد شہید ہوں گے، وہاں پر کئی ایسے ہوں گے جو لوگوں کے گریبانوں کو پڑیں گے، بات کرنے نہیں دیں گے کسی طرف سے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ آج آپ اپوزیشن میں ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں، نو دس از ناٹ دا کیس۔ یہ حکومت میں بھی تھے تو بالکل اسی طرح تھے۔ میں پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ سے نہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھ کے بیان کروں۔ آپ سخت سے سخت بات کریں، تقریر کے اندر جتنی مرضی آپ تلخ بات کر لیں، ایز فار ایز اس میں گالی نہیں ہے، ایز فار اس میں آپ کسی کو کتا نہیں کہہ رہے۔ یہ دیکھیں کل جو وہاں پہ جلسے کے اندر بات چیت زبان کی استعمال کی گئی ہے، وفاقی وزراء کو کہا گیا ہے کہ یہ کتے ہیں۔ دیکھیں لک ایٹ دس، یہ جس پر میں شور مچا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں اس اسمبلی کے ایوان سے نکل کر گلی بازار میں جائیں گی، اس کے رد عمل آئیں گے۔ یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کے نتیجے میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، سیلف رائٹیسنس کے پیڈسٹل پہ چڑھ کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ درست ہیں اور باقی کوئی غلط ہے۔ اور کتنی غلط بات ہے۔ دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صوبائی اسمبلی پنجاب کے 371 کے ایوان میں ٹوٹل جو الیکشن پٹیشنز ہیں، میں اس کو کیسے ریلیٹ کروں گا؟ یہ 45-47 کا جھگڑے کا اتنا شور ہے۔ کل میں نے سنا کہ اسد کیسر صاحب بڑے محترم ہیں میرے لیے، بڑے اچھے انسان بھی ہیں، لیکن کچھ اپنی حقائق پہ غور کریں کیا کہہ رہے ہیں۔ جس NDU میں جانے پر کہ وہ فوج کے زیر انتظام چلنے والا ادارہ ہے، اس میں جانے پر کہا کہ یہ لوگ جو وہاں کے ہیں غدار ہیں، تو میں نے خود ادھر جب اپنا NSW کورس کیا تھا تو اسد کیسر وہاں پر لیکچر دینے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر یہ تو غدار اعظم ہوئے، پھر ان سے بڑا غدار کون ہوگا؟ یعنی جب آپ جا کر کوئی کام کریں اور آپ فوج سے بات چیت کریں تو آپ کے لیے تو وہ کوشر ہو، لیکن اگر آپ کسی کو کسی تعلیمی ادارے میں بھیج دیں اور وہاں پر وہ پڑھنے کے لیے چلا جائے تو آپ کو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی ٹریننگ کا پروسیس بھی جو ہے وہ غدار بن جائے گا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑی دو عملی کیا ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کو متروک کیا، سپریم کورٹ کو تو کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، اور ہر پولیٹیکل پرسن پہ، may be that میاں نواز شریف صاحب کیس، may that be his party's case, may that be پیپلز پارٹیز کیس۔ آج میں آپ کو آن اوتھ یہ بات کہنے لگا، آپ سب جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے کہ میں اب بتاؤں، میں بالکل کام کرنے والا آدمی ہوں، اور اسی کرتے کام کے دوران میرے ایک صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کے میاں ان کو فون کیا، عمران خان کو، وہ بھی آج زندہ ہیں، میں بوجہ آج نام نہیں لوں گا لیکن میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، وہ فون سپیکر فون پہ تھا۔ جب میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور ابھی بہتر ہے کہ اس کو آج یہاں پہ آپ نے 6 مہینے بدترین سیاسی انتقام، غیر ضروری جیلیں، آپ نے بے تحاشا لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات، نیب کے جھوٹے مقدمات، شہزاد اکبر کے اس سیل کے ذریعے آپ نے لوگوں کے کاروباروں کے اندر سے چیزیں نکال کر جو کہ کسی صورت بھی جرائم نہیں ہیں، لیکن ان کو کٹہروں میں کھڑا کر دیا ہے کہ حساب دیں، آپ نے تباہی اتار دی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے کسی کی بات نہیں مانتی، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، آج میری سیاست ختم ہو جائے گی اگر میں ان کو چھوڑوں۔ تو اگر یہ آپ کی سیاست کرنے کے ڈھب ہیں کہ آپ نے ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا ہے، لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنانے ہیں۔ 141 وہ لوگ تھے جو آپ کے پہلے 6 ماہ کے اندر بلا جواز جیلوں میں ڈالے گئے۔ آپ نے لوگوں کے گھر مسمار کیے جا کے کہ یہ میرے سیاسی مخالف ہیں، آپ نے ان کو تھانوں میں، FIA میں، نیب میں، ہر اس ٹول کو آپ نے اتنے برے طریقے سے لوگوں کے اوپر باہر نکال کے پھینکا۔ آپ نے تو اس وقت وہ کیا، تو میں لگ رہا تھا کہ یہ اس سیاست کے خلاف بھی ایک خوفناک سازش ہے جس کو کرنے کے بعد لوگوں کے اور سیاستدانوں کے درمیان ایک نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ کوئی اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک خوفناک خانہ جنگی کی صورت اختیار کریں۔
بہت ہیٹریڈ کریٹ کر دیا, اتنا شدید ہیٹریڈ کریٹ کر دیا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, اور وہ اس حد تک چلا گیا تھا ہیٹریڈ کہ جس کے نتیجے میں آپ آپس میں بات چیت کرنے, یعنی پولیٹکس از ڈائلاگ, تو اس ڈائلاگ کو آپ نے متروک کیا. آپ نے کہا کہ اگر میں ان سے بات چیت کروں گا تو میری سیاست ختم ہوگی, یعنی پولیٹکس میں سے ڈائلاگ آپ نے خود نکال دیا. اس کے بعد یہاں پر آپ کی بس نہیں ہوئی. سی پیک کے خلاف آپ نے جو کیا, آپ کے 4 سال میں سی پیک لٹرلی منجمد ہو گیا. اٹ واز ڈورمنٹ, اور اس پر بڑے شدید تحفظات. آئی ایم پریوی ٹو دوز میٹنگز جن میں یہ کہا جا رہا تھا بار بار کہ چائنیز ہمارے کاؤنٹر پارٹ جو ہیں وہاں پہ دیور ٹاکنگ ٹو دا پاکستانی پیپل, ان سوورن گارنٹیز کا ذکر کر رہے تھے جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دی گئی تھیں. بار بار ہمیں بتا رہے تھے. میں ادھر یہاں پہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک آل پارٹی ڈائلاگ تھا جو سی پیک کے متعلق تھا, جس میں پروونشل گورنمنٹ آف سندھ, پروونشل گورنمنٹ آف کے پی, اس وقت بھی عمران خان کی گورنمنٹ تھی, پروونشل گورنمنٹ آف پی ایم ایل این, دے ور آل دیر. قمر زمان کائرہ واز آن ڈائس دیٹ ڈے, اینڈ ہی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے حوالے سے اور قرضے کے حوالے سے ان کی بات میں تھوڑی کنفیوژن تھی, جس کو ایس این اقبال صاحب درست کرنا چاہ رہے تھے. تو وہاں پر جو چائنیز پروفیسر تھے بیجنگ یونیورسٹی میں, اردو زبان کے پروفیسر, بڑی شستہ اردو بولتے تھے, وہ اٹھ کے آئے, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا, انہوں نے کہا دیکھیں آپ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے میرے نزدیک ذمہ دار لوگ ہیں, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور قرضے کے درمیان آپ اس بحث میں ہیں کہ یہ کیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت آگے نہیں بڑھ سکے گی. اینڈ سمپل دس از اٹ. نظام آپ نے جو کرنا ہے آپ دیکھ لیں, لیکن یہ سی پیک اگر آپ کا رول بیک ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پاکستان کے 10 سے 15 سال ضائع ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ وی لٹرلی سو. اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. پھر میں نے آپ کے وزیر خزانہ کو سنا, آپ کے وزیر خزانہ محسن لغاری کو اور اپنے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فونکلی یہ کہہ رہے تھے, وہ ان کی آواز شوکت ترین صاحب کی اگر پتال سے بھی آ رہی ہوگی تو میں اس آواز کو پہچانتا ہوں. محسن لغاری میرے قریبی دوست ہیں, میں نے ان کے ساتھ اسکول کے اندر 10 سال گزارے ہیں, اس اسمبلی میں 15 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں. میرا ان سے ایک بہت گہرا رابطہ ہے. میں ان کی آواز پہ چوک ہی نہیں سکتا جو ان کی آواز ہے. میں نے وہ آواز سنی جب آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ, عمران خان کا آپ کو حکم نامہ ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اگر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لے رہی ہے تو جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کہانی ہے, اگر یہ پیکج آ گیا تو پھر کہیں خدا نخواستہ وہ مضموم مقاصد کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا, تو آپ بطور وزیر خزانہ اس وقت پرویز صاحب کی یا گورنمنٹ تھی, کس کو بھولا ہے, کس کے حافظے میں سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں. آپ خط لکھ کے دے دیں کہ صوبے وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی پہلے عدالت پہ حملہ 5 ججوں کے ذریعے ایک پولیٹیکل فیکشن کو بالکل تباہ و برباد کر دو, اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کو متروک کر دو جہاں پر کوئی بات ہی نہ ہو سکتی اور ایک اکھاڑے کا منظر پیش کرے. اس کے بعد پھر آپ نے معیشت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا, اس کو ڈیفالٹ کرنے کی بالکل دہانے پر لے گئے, اور جو پی یو ایل کے بلز تھے ان کے متعلق وہ کہتے کہ دیکھیں آپ ایک چیز 100 روپے کی خرید رہے ہیں اور اس کو 90 روپے میں آپ بیچ رہے ہیں, تو جو اس کی چیز اوپر کھڑی ہوتی جائے گی اس کے اوپر جو لاسز انکر ہو رہے ہوں گے تو وہ تو اکانومی میں ریفلیکٹ کریں گے. تو آپ نے آن پرپز ود ڈیزائن پھر کس کو ندیم بابر کا قصہ بھولا, پھر کس کو قطر کی ڈیل کا قصہ بھولا, پھر کس کو ایل این جیز کا قصہ بھولا, پھر کس کو بھولا کہ کن لوگوں نے کتنے پیسے آپ کو دیے. نو بڈی ہیز فارگاٹن دیٹ. میں تو حیران ہوں آج کے موجودہ حکمرانوں کے اس رویے پر کہ اگر آپ کے خلاف صرف کرپشن کی بات پبلک میں اسٹک نہیں کر رہی, ٹھیک ہے عوام آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف 3-4 فیصلے ہیں, میں بھی ان فیصلوں کے خلاف تھا. مجھے تو کسی نے کہا کہ بشرا بی بی پہ آپ بات کریں کیسے, میں کہا دیٹس اے پرسنل میٹر, پرسنل لائف, میں آئی وونٹ میک اے کمنٹ آن دیٹ. لیکن یہ فیصلے جو آپ کے ہیں جس میں آپ نے, میں آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فرام اینی پارٹیز پوزیشن, میں اکبر ایس احمد کی بات کر رہا ہوں. مجھے وہ آدمی بہر صورت ان کوائف اور حقائق کی بنیاد پر جن پیپرز کا میں پریوی ہوں, آئی ہیو سین دوز پیپرز کہ جو پبلک کے نام پر فنڈز اکٹھے کیے جاتے تھے
सोशल वेलफेयर के लिए इकट्ठे किए जाते थे, कैंसर ट्रीटमेंट जैसे नोबल कॉज के लिए इकट्ठे किए जाते थे, जो मेंबरशिप्स क्रिएट की जाती थी। मेरे एक दोस्त हैं शिकागो में, इज़ लाइक फैमिली टू मी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 80,000 पाउंड्स इकट्ठे करके भेजे हैं, $80,000, आई बेग यू एन अपॉलॉजी फॉर दैट, $80,000 भेजे हैं जिसमें मेरी इतनी कंट्रीब्यूशन है, एंड आई सेंट दैट मनी फॉर द नोबल कॉज ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, बट आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मनी हैज़ बीन टेकन टू द पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंट, एंड सिंस दैट डे मैंने उसके बाद फर्दर फंडिंग। क्या बात, मैं कैसे बताऊं कि क्या किरदार, क्या कॉलोफेल। मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ हक़ाइक़ पर मबनी वो क्वाइफ बता रहा हूँ जो कि पब्लिक रिकॉर्ड में है, और फिर चलते चलते बात 9 मई तक आ जाती है। ये अब ज़रा मामला संगीन है और वो बहुत इस पर मुझे एतराज़ है और बड़ी शिद्दत से मैं इस पर अपनी राय का इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक आइनी ओहदा है। मैं पार्टी पोजीशन से तो बोल नहीं सकता। व्हेन आई सिट ऑन दैट चेयर एज स्पीकर, आई वांट टू मेंटेन बेस्ट ऑफ माय न्यूट्रलिटी बिकॉज आई एम अंडर ओथ। लेकिन एज पाकिस्तानी मेरे कंसर्न्स हैं, और वो कंसर्न्स क्या हैं, ये कल आप साफियों ने, दोस्तों ने ये सवाल पूछे तो उसका जवाब मैं आपको ये देने लगा। देखिए, 9 मई का वाक़या जब पेश आता है, आज उस 9 मई से एक सफ़र गुजरा है और ये तवालत कुछ माह पर मुश्तमिल है, जो कि एक साल का अरसा गुजारने के बाद, 1.5 साल का अरसा गुजारने के बाद 9 मई के बाद एक 10 मई भी आ गई। अब इन दो में कंट्रास्ट क्या? 10 मई ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया। 10 मई ने अक़वाम आलम में मुझे एक मुमताज़ कौम के तौर पे खड़ा किया। 10 मई में एक ऐसे मुल्क के साथ, मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे खौफ आता है बारूद से, मुझे उस आग से, उस मौत से, वो जो खून के लोथड़े और इंसानी अज़ा के चीथड़े उड़ते हैं, मैं उनको देख के सहम जाता हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए एक महफूज दुनिया, एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसके अंदर खुशहाली हो, खूबसूरती हो, प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, लोगों की गुड लाइफ हो रही हो। ये जंगों वाली, ये बारूद की, ये सरिये के साथ टंगी लाशें, ये गन गजाते जहाज़, ये दरिंदगी मुझे सहमाती है। लेकिन मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि पाकिस्तान की ये फ़ौज, जिसके साथ मेरी जज्बाती वाबस्तगी है, इस वर्दी की तकरीम, इसके फ़ख्र पर मैं मर मिटने को तैयार हूँ। इसका मसला मेरी जमहूरियत के साथ, इस ऐवान के साथ नहीं है। क्या आपने फ़ौज को कमज़ोर, पार्लियामेंट को मजबूत करना है या सियासत को मजबूत करना है? फ़ौज को कमज़ोर करके करना? अगर आपका किरदार ये है कि आपने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल नहीं किया तो आप ये हक रखते हैं बात करने का। लेकिन अगर आपकी अपनी पैदाइश उसी नर्सरी में है, इंक्यूबेशन वहाँ है, कंसीव वहाँ हुए हैं, बर्थ वहाँ हुई है, तो फिर क्या करते हो यार? फिर उसको कमज़ोर करके, यानी वो मेरी सरहदों की हिफाजत करने के काबिल भी ना रहे। कुछ अपने कॉलो फेल पे, किरदार पे गौर करो। मैं सबको तनबीह करता हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ तक मामला लेकर जाना, मुझे इस फ़ौज के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी है। आई हैड द करेज इवन टू स्पीक इन माई पार्टी। भाई, वी सेड दैट। मैं आज बतौर स्पीकर ऑफ द असेंबली कह रहा हूँ कि इस मुल्क पर रहम करो, इसकी अना किसी की इतनी बड़ी नहीं है कि आप बिल्कुल इस रियासत से, इस पब्लिक से अब किस चीज़ की दुश्मनी कर रहे हैं आप? अच्छा, पॉपुलर होना, पॉपुलर कौन होता है? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आप पॉपुलर नहीं है। मैंने आपको बदतरीन शिकस्त दी है। वो मेरे किसी सियासी मुखालिफ पर कोई एक मुकदमा साबित हो जाए ड्यूरिंग इलेक्शंस, आई विल रिजाइन। इससे कबल भी कभी हो जाए तो आई हैव डिफीटेड फेयर एंड स्क्वेयर देयर। क्या मकबूलियत का झगड़ा और कैसा झगड़ा? सवाल एक है, सवाल सिर्फ एक है कि पाकिस्तान आपके इस रवैये का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो 10 मई की फ़ौज जिसने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी, अपनी सुपीरियरिटी कायम की, फ़िज़ा में कायम की, ज़मीन पे कायम की, अपने स्किल के साथ कायम की। वो डिप्लोमेसी उस वक़्त पाकिस्तानी हुकूमत की और इस लड़ती हुई फ़ौज की, जिसको दुनिया ने तस्लीम किया, जिसकी इंडोर्समेंट्स मिली ऑल अराउंड। वो राफेल गिरते मैंने देखे,
मैं आज भी कहूँगा कि ये जंगें किसी चीज़ का हल नहीं है. देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू मैडनेस. ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये जगह जहाँ हम बैठे हैं. अगर ये न्यूक्लियर के डेटरेंट्स आज ना होते तो शायद इन जंगों का तवातर इससे बहुत ज़्यादा होता. जहाँ मोदी की हिंदुत्व की सोच है वहाँ पर हिंदुस्तान आज एक बड़ी अगली गेम खेल रहा है. एंड आई विल क्लियरली से दैट कि वो कैसे हो सकता है कि जो असहाब आज इन्हाने हुकूमत में बैठे हैं या जो आज हिज़्ब मुखालिफ में भी हैं या जो लोग आज आप पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं, आप हक़ाइक़ को रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि सिंध के मुतल्लिक जो भी पीछे उनके वज़रा ने हर्जा सराई की आपने नहीं सुनी? दिस इज़ देयर थॉट प्रोसेस. वो पाकिस्तान की इकाइयों में से सेपरेटिंग वॉइसेस उठाना चाहते हैं, वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं. दे वांट इट. वो पाकिस्तान की फ़ौज को हदफ बनाते हैं, हिंदुस्तान हदफ बनाता है. और अगर हिंदुस्तान वो हदफ बना रहा है, उस लाइन को यहाँ टो कौन कर रहा है, और अगर वो टो करने वाला को पॉलिटिकल पार्टी होगी और उनका पूरा नैरेटिव आगे लेकर चलेगी, तो उसके अंदर से कोई खैर निकलने की तवक्को होगी? बिल्कुल खैर निकलने की तवक्को नहीं होगी. आप क्या फ़ौज की सेंट्रल अथॉरिटी को इरोड करना चाहते हैं? आप किसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम शहीदों के जनाजे पढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम शोदा की बड़ी तकरीम करते हैं. अच्छा, आप शहीदों के जनाजे पढ़ रहे हैं, उन्हीं शहीदों के मुजस्मों के ऊपर डंडे आप बरसा रहे हैं, उनको आग लगा रहे हैं. उनकी वो जो निशानियां हैं, एक इफ्तिखार है उन अफवाज के शहदा का जिनको निशाने हैदर मिलते हैं, उनकी निशानियों के ऊपर जाके लाठियां बरसाते हैं. ये तकरीम करते हैं आप? ये तकरीम है उन शहदा की जिन्होंने इस मुल्क की हुर्मत पर अपनी जानें कुर्बान की हैं. क्या ये वाक़यात कैमरे की आंख ने नहीं फिल्म बंद किए? सब ने देखा. अगर ये आपकी सोच है कि आप अब फ़ौज की सेंट्रल अथॉरिटी को इरोड करें, तो इससे ज़्यादा बड़ी दुश्मनी क्या होगी? ये तो 10 मई की वो कहानी थी जो पाकिस्तान ने एक मार्के में एक तकरीम हासिल की जो दुनिया ने तस्लीम की. लेकिन 9 मई को क्या हुआ? वो जो 9 मई आपके साथ जुड़ी है, उस 9 मई में ये हुआ कि 27 छावनियों पर अगर किसी के हाफजे से निकल रहे हैं तो मैं उनको याद कराऊं, एक ही दिन में एक ही वक्त में 27 छावनियों पर हमला करके आग लगा दी गई फौज के सेंटर्स को, जिसमें कोर कमांडर्स के घर नहीं बचे. लाहौर कोर कमांडर का घर नजर आतिश, पाकिस्तानी परचम वहां पर नजर आतिश. ऐसे लोग पकड़े गए जो एजेंसीज के पास हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे. इनको भी पता है, वो इनके साथ उन मुकदमात में अदालती चलान भुगत रहे. मेरी क्योंकि रियासत बहुत ज़्यादा ड्यू प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन को पाबंद देखती है, मेरी अदालतों के अंदर ये एक सिलसिला है जिसमें वो लॉ को और उन चीज़ों को एविडेंसेस को लेकर आगे चलते हैं, जहाँ पे ये बहस छिड़ गई कि मिलिट्री कोर्ट्स हैं कि नॉर्मल कोर्ट्स होंगी या कोई स्पेशल कोर्ट्स होंगी. लेकिन दुनिया में जब कहीं ऐसे 2 मिसालें मिलती हैं कि जब वहाँ की मिलिट्री के ऊपर वहाँ के अंदर से इंसर्जेंट और वहाँ के कोई एक्सटर्नल एलिमेंट्स मिलाकर किसी तरह से अटैक करते हैं, तो उनको स्पेशल लॉ से ट्रीट किया जाता है. मैं आज भी परेशान हूँ. मैंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, जो वफाकी वज़ीर है, मैंने कहा डोंट बी एन अपोलोजिस्ट. अगर आप जिन कवानीन की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ डे के कवानीन हैं. ये स्पेशल सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है. मैं इस पर कन्विंस हूँ. इसके ताने बाने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने से, पार्लियामेंट को मतरूक करने से, मईशत को बर्बाद करने से, फ़ौज की सेंट्रल अथॉरिटी को इरोड करने से लेकर 29 ये छावनियों पर हमले, एक ही दिन में कोर कमांडर का घर जलाना, रेडियो पाकिस्तान जलाना, मर्दान मिलिट्री सेंटर जलाना, फैसलाबाद डेट पर हमला करना, मियाँ वाली एयर बेस पर हमला करना, कोर कमांडर के घर के अंदर मसाजिद को शहीद करना, ये सब कड़ी है, सिलसिला है, एक ही सोच. ये ऐसे जस्ट नॉट हैपेंड वाकया नहीं है. इसकी पहले ट्रेनिंग की गई, इसकी तैयारी की गई. मैंने कहा मैं तो गवर्नमेंट्स की या किसी ऑपोजिशन की बात, मैं सिर्फ वाकयात आपको बता रहा हूँ. अगर 4 दिन पहले वो रूट नहीं था जो सारे कैंटोनमेंट से निकल कर जाए जहाँ पर रैलीज को पहले गुजारा गया है, तो आप बात कर लें, जैसे मर्जी कर लें. अब अगर मैं इससे ज़्यादा बात करूँगा
تو میری وہ بات پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ سے جائے گی، لیکن کیونکہ کل اس ہاؤس نے ایک بڑی قرارداد ود ویری تھمپنگ میجورٹی ود میجورٹی آف 150 ووٹس کل پاس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم DGISPR کی ایک ایک بات کی تائید اور حمایت کرتے ہیں، تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا، اور جب میرے سے سوال کیا تو میں نے کہا اگر میں اسے شائع ہوئے کرتا ہوں، میں نے کہا میں کسی پارٹی پوزیشن سے تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا، لیکن چلے واقعات پر تو ہم بات کر سکتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن صرف واقعات بیان کر کے آپ کو بتا دوں گا، فیصلہ آپ کر لیں گے۔ اب یہاں کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ فوج کی سینٹرل اتھارٹی کی ایروژن کیا ہے کہ آپ جو سپہ سالار ہیں یا جو کمان کر رہے ہیں ان کے متعلق آپ یہ کہنا شروع کر دیں، اور تو پھر اس کے بعد اگر ISPR وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ دے ول گیو دیٹ اسٹیٹمنٹ، اٹ ہیز ٹو کم۔ یعنی آپ گھسیٹ کر انہیں اندر لا رہے ہیں، آپ گھسیٹ کر لا رہے ہیں کہ وہ آ کر اس پر آپ کو جواب دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے کچھ لوگ پوڈیمز پہ کھڑے ہو کر فوج کو ننگی گالی دیں۔ یہ آپ کا ایجنڈا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کے لیے آپ نے یہ پہلا ٹویٹ کیا، اسی پر وہ جواب دینا بہت اچھا کیا انہوں نے، وہ جواب دیا، حقائق رکھے۔ یہ جو باتیں میں پیچھے 5-7 سال سے جن پر میں بار بار اصرار کر رہا تھا، میں نے ملک کے موجودہ وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ اس سیاست کو صرف سیاست مت سمجھیں، اس سیاست کے پیچھے مجھے چھپی سازش کی بو آ رہی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ان تمام اداروں پر جو یہاں پر یا اس کی سپریم کورٹ ہے یعنی عدلیہ، اس کی قومی اسمبلی ہے یعنی پارلیمنٹ، اس کی صوبائی اسمبلیاں ہیں یعنی یہاں کے جمہوریت کے پبلک ہاؤسز، اس کی جو ملٹری ہے، اس کے خلاف دیر از اے کانسپریسی جو اپنی عملی شکل کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ چلیں اب یہاں سے تھوڑا آگے اور چلتے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہاں صوبائی اسمبلی پنجاب میں شدید ترین گالیاں دی گئیں، ننگی گندی گالیاں، ایسی گالیاں جن کے بعد میں نے یہ خیال کیا کہ جہاں ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، جہاں پر جو خواتین حق عوامی نمائندگی ادا کرنے آتی ہیں اور ان کے اوپر اس طرح کی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، تو یہ تو بڑی بدماشی ہے۔ میں نے کہا میں ان کے خلاف I will go for an action. I'm thankful to media. Media said this will be ایک پبلک اوپینین تھا، اور مجھے پبلک اوپینین کا بہت احترام ہے، بہت سارے جورسٹ، لائرز، تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، پاپولر ڈیسیژن اور کریکٹ ڈیسیژن کے درمیان فیصلہ ہے، دس از اے ڈیسیژن کہ کریکٹ ڈیسیژن کیا ہوگا اور پاپولر ڈیسیژن کیا ہوگا۔ میں نے کہا لیٹس سی، اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، بحث کھولتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، اور جب اس پر ہم بات کرنے کے لیے باہر نکلے تو میرے سامنے پاناما کیس آ گیا، اور پاناما کیس میں جو ججمنٹ تھی، جس میں 5 وہی جج جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا ہے، ان کی یہ ریشنل تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ انہوں نے یہ کہا میرا مقدمہ یہ تھا کہ گالی مت دیں، اس گالی کے نتیجے میں جب گالی آئے گی تو مزید کثافت پھیلے گی۔ میرا مقدمہ یہ تھا کہ جمہوریت ایک بڑی نازک چیز کا نام ہے، اس کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ نہ کریں، یہ ڈسمنٹل ہو جاتی ہے، اس کی قدر کرنی پڑتی ہے، اس کی ویلیوز کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ ان ویلیوز کو کسی سرد خانے میں پھینکا ہے تو اس کے کانسیکوینس کے نتیجے میں یہ دوبارہ ضرور پھینکی جائیں گی۔ آپ اس بات کو لکھ کے رکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے غلط کرنے کے بعد بھی اسی طرح سے کہیں کہ میں تو بہت سیلف رائٹیس پیڈسٹل پہ کھڑا رہوں گا، اور جب آپ کے ساتھ یہ ہونا لگے گا تو کرنے والے جو ہیں ان کو برا گردانا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، دس ول کنٹینیو ایز اے سائیکل۔ یہ بات ہم نے کہی، تو میں نے جب وہ فیصلہ نکالا تو اس فیصلے کے اندر مجھے بڑی مزیدار چیزیں ملی، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ملی۔ اس میں فیصلہ تھا، کیا تھا کہ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر یہ الیج کیا ہے PTI کے 20 MNAs نے کہ ہی ہیز allegedly made a misstatement، اور جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وٹنس کی ہے، کیونکہ انہوں نے مس اسٹیٹمنٹ کر دی ہے، اس لیے اب ان کا ڈسکوالیفائی ہونا انڈر آرٹیکل 63 62-63 کی وہ پوری ڈیفینیشنز کو سامنے رکھ کے اب اس کا ان کو ڈسکوالیفیکیشن کر دیں۔ اور ڈسکوالیفیکیشن کیسے کریں کہ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی وہ ریفرنس بھیجیں ٹو دی چیف الیکشن کمشنر،
और 30 दिन के अंदर अंदर वो उसका फैसला कर दें, या स्पीकर ये कहें कि ये मिस स्टेटमेंट नहीं हुई। अब अयाज सादिक साहब के पास के दरख्वास्त गई, इंटरेस्टिंगली अयाज साहब ने कहा ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं 5 जजों में से 3 जज साहिबान ने वहां बैठ के क्या इरशाद फरमाया, दे सेड कि अयाज साहब ने ये बात गलत की बिकॉज ही वॉज हिज पार्टी मैन। ये 20 लोग कहते हैं कि हमारे सामने ये गलत बयानी होगी, तब वो सारा असूल भूल गए कि अगर ये गलत बयानी वो अलेज कर रहे हैं तो किस कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने डिक्लेयर किया है कि ये गलत है, और कैसे अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में की गई तकरीर पर कॉग्निजेंस ली और कैसे उनको डिस्क्वालीफाई किया। यानी जो दुनिया की जुरिस्प्रूडेंस ने तय किया था यकलख्त डस्टबिन में फेंक दिया और उसके बाद एक फैसला दे दिया कि मियां नवाज शरीफ इज डिस्क्वालीफाइड। मैंने कहा अगर ये असूल है तो यहाँ तो हल्फ टूट गया। मिस स्टेटमेंट से हल्फ तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। इन्होंने खुद ये हल्फ उठाया यहाँ पर आके कि हम इस असेंबली के ऐवान की कार्रवाई को पाकिस्तान के आइन, असम्बली के कायदे कानून और ज़वाबित के मुताबिक चलाएंगे, हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हल्फ उठाते हैं। तो मैं कहता तोड़ दिए। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपको डायरेक्शन दे सकती है? ये कदगन उन पे भी लगती है, मैं लिख के भेजता हूँ। तो फिर मैंने इस सारी बात पर जब ये कहा कि ये गाली देना, इस तरह से गाली देना, ये बामकसद एक मुनज़्ज़म एजेंडे पर एक साजिश के तहत हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा। कल सोच लें, आज सोच लें। और फिर मेरा एक और सवाल, मैं ये सवाल पूछता हूं कि भाई ये टीएलपी वालों का क्या गुनाह है? आई एम आस्किंग दिस वेरी फेयरली। उनका गुनाह ये है कि उन्होंने 2 फौजियों के ऊपर या 2 रेंजर्स के सिपाहियों पर या 6 पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई थी माजी में। आज उन्होंने रोंदा है कुछ उन लोगों को, उनको तो आपने बैन कर दिया। और ये 29 छावनियां जलाकर बैन नहीं हो रहे यार। और कोई खुदा का खौफ है कोई फैसला करने वालों? यानी गरीब दा बच्चा मरेगा, ये अनोखे लाड लेने? कमाल है यार। कोई इंसाफ लाए फिर, अगर लाना है तो फेयरनेस लाए। ये पूरा मुल्क जला दें, ये तब ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है? क्या मुझे किसको ये हक हासिल है? किसकी ये सियासत हो सकती है? मेरा घर जलाना किसी की सियासत है? और फिर एक ही जुर्म के 2 मुख्तलिफ नतीजे कैसे निकल सकते हैं? हमारी नज़र में तो ये मामलात बड़े संगीन हैं। और फिर मैं आपको बताऊं, देखें, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरा सर दुनिया में अगर सर बुलंद किया है तो आज फील्ड मार्शल की उस रिजॉल्व ने किया है जो 10 मई को हुआ। 9 मई के नतीजे में तो मेरा सर झुका है। तो मैं इन दोनों में फ़र्क कैसे करूं? 10 मई मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है और 9 मई मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है। ये भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। अगर वाकयात मैं अ पर्सन कैन मेक अ स्टेटमेंट विच कुड बी एक्सेंचुएटेड, जिस पे कुछ हो सकता है कि मैं अपनी राय पर देने पे बात कर रहा हूँ, लेकिन वाकयात तो झूठ नहीं बोल सकते। और मैं आखिर में, अब जब मैंने आपसे ये 45-47 वाली बात की है, ये भी देखिए एक ट्रेजेक्ट्री है। ये भी आज स्टैंड अलोन बात नहीं है। जब ये 2014 में धरना दे रहे थे और वो 14 अगस्त थी, तो मेरे साथ उस वक़्त कुछ एक इजाज़ अहमद साहब हैं, इज़ अ फुल ब्राइट स्कॉलर, ही इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो मैं और वो किसी एक चीज़ पे काम कर रहे थे और मेरे साथ मेरे एक छोटे भाई अली अहमद भी थे। तो मैंने कहा यार ये 14 अगस्त को पीटीआई ने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, दिस डजंट फिट इन, मुनासिब नहीं लग रहा। और मुझे इजाज़ साहब ऐसा लगता है कि 14 अगस्त तो मेरी इंडिपेंडेंस का दिन है, इसके साथ मेरी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है। मैंने 14 अगस्त को झंडियाँ लगाई हैं पाकिस्तान की। मैंने उस दिन बहुत सारे काबिल फाजिल लोगों को सुना है कि ये दिन है जिस दिन हम यूनिटी फोर्ज करते हैं। मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है। मैं बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ। मेरे पास उस आज़ादी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिसमें एक बहुत बड़ी माइग्रेशन, द एरिया इन विच आई लिव, वहाँ की सेटलमेंट इन मिलियंस वहाँ से उठ के बॉर्डर के पार गई है, और जो मेरे पास लोग बैठे हैं इन मिलियंस
दे हैव क्रॉस द बॉर्डर टू लिव हियर। मैंने सुना है कि वो जब यहाँ ट्रेनें आती थीं, मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, ये सिर्फ किसी नॉवल में लिखी कहानी नहीं पढ़ी मैंने, आई हैव हर्ड द ह्यूमन स्टोरी, कि जब यहाँ जाती थी तो वो लाशों से अटी होती थी, नेज़े सीनों में गड़े होते थे, बरहना ख़वातीन की पिस्तान कटे लाशें आती थी यहाँ। आई हैव हर्ड दो स्टोरीज विद फ्रॉम दोज हु हैव विटनेस्ड इट। तो मैंने कहा आज के दिन को एहतजाज का दिन बनाना, जिसके पीछे इतनी बड़ी सेक्रीफाइस है, जिसके पीछे इतनी बड़ी प्राइड है, जिसके पीछे इस पूरी दुनिया की तारीख में इस तरह की आज़ादी का हसूल और इतने नज़रियाती अंदाज में किसी ने कोई अपनी इंडिपेंडेंस क्वाइन की हो, मुझे मिलती नहीं है। और आज के दिन को, आज़ादी के दिन को, यूनिटी फोर्ज करने के दिन को डिवीजन का दिन बनाना, उसका करेक्टरिस्टिक चेंज करना, ज़रा सोचें कि इंडिपेंडेंस डे इन यूनाइटेड स्टेट्स एनीबडी कैन अफोर्ड टू डू दैट? किसी दुनिया के मुल्क में आप मिसाल लेके ले लें, क्या आज़ादी के दिन को, एहतजाज के दिन? मैंने कहा यार दे आर ऑन सम बैड एजेंडा। आई स्वेयर टू गॉड आई सेड दैट ऑन 14 अगस्त 2014। मैंने कहा दे आर ऑन सम बैड एजेंडा। यहां से इब्तदा कर रहे हैं, ये आखिर कहां पे करेंगे, ये आज आप लिख के अपने पास रखें। लेकिन क्योंकि मेरे मुल्क की सियासत का ये एक सिलसिला है, क्योंकि यहाँ बहुत कहानी है कि बौद्सों को गद्दार कहा गया है, यहाँ पर ये बहुत कहानी है कि यहाँ पर बौद्सों के ऊपर ये फतवे दिए गए हैं कि वो फतवे किसने कब लगाए। मैंने सुना इसी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने सुना कि हमारे कुछ सहाफ़ी लोगों ने, साथियों ने, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने ये वीलॉग्स किए कि यहाँ यहीं पर खड़े होकर उनको सिक्योरिटी रिस्क जिनको पहले कहा गया था आज वो नहीं है। इवेंट बेस्ड बात कर लेना कि अगर किसी ने कभी सिक्योरिटी रिस्क का, तो क्या एतजाज़ एहसन साहब की वो किताब इंडस सागा की किसी के याददाश्त में है कि भूल गई? तब क्यों कहा गया? कब क्या झगड़ा था हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, और वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पर वो स्टेटमेंट दी गई थी? तो उन पर कभी कोई लबकुशाई कर सकेगा? ठीक है, मुझे बड़ी तकलीफ़ है मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा के उस बात पर जो बात की गई, लेकिन आज अगर आपने उनको किसी को सज़ा देनी है जिन्होंने ये कहा, तो आज उनका जो पोता है अयूब खान साहब का, वो आपकी जमात का सरबराह है। तो फिर किस तारीख का जबर मैं ढूंढूंगा और कहाँ से ढूंढूंगा? लेकिन मैं आज इन वाक़यात पर मेरे फातह मार्का हक को, बनियानुल मरसूस के मेरे फातिहा को, आज के फील्ड मार्शल को, जिसने मुझे ये 10 मई की जंग जीतकर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया, अगर उस पर कोई हर्जा सराई करेगा तो पूरी अवामी कुव्वत के साथ हम सामना करने को तैयार हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, वी विल स्टैंड टू इट। ये हम किसी और ख्वाहिश के ताबे बात नहीं कर रहे। और फिर कुछ लोग हैं जो प्रिवी हैं भाई साहब, आप जानते हैं, उस सारी इंक्यूबेशन के, उस सारे बर्थ प्रोसेस के, वो आपके जीना जीना करके चढ़ती जवानी पे जो आपकी पूरी वी नो इट हाउ इट वाज डन एंड हु डिड इट। सो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है अवामुन्नास से, जो लोग मेरी आपके कैमरा के ज़रिए बात सुन रहे हैं, कि अगर इन हकाइक में किसी एक जगह पर भी गाली आप देते हैं, बेशुमार आपने इस मुल्क की सियासत के अंदर गाली को डाला है। अगर आपके चंद वज़रा आज किसी को कुत्ता कह रहे हैं, वफाकी वज़रा के ऊपर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उनको आपके किरदार का पता है। वो क्या, वो मुझे उन्होंने कल कहा कि कुत्ते को कौन सिखाए कि कब भौंकना, कहाँ भौंकना? कुत्ते ने तो भौंकना है जब भौंकना, जैसे भौंकना, वो तो भौंकेगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये मेरा नहीं, पीर नसीर अहमद का शेर है, शायद मैं कोई लाइन भी ऊपर नीचे कर गया हूँ, मे बी प्रोबेबली, लेकिन वो तो उसको कौन सिखाएगा कि किसने कब भौंकना है, कैसे भौंकना है। मैं एक आखिरी बात करके आपके सवाल लेता हूँ। ये वो सवाल थे जो कल मुझसे किए गए, मैंने कहा मैं उनके जवाब आपको दे दूँ। मुझे इस मौके पर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं अपनी इस फहम की बुनियाद पे कर रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि आप ये सिलसिला जो आपने शुरू किया है, इसमें जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, तो सिर्फ हारेगा एक, नफरत हारेगी। इस सारे सिलसिले में जो नफरत बांट रहा है, सिर्फ वही हारेगा। ट्रस्ट मी फॉर दिस इज एन एस्टेब्लिश्ड रियलिटी ऑफ द हिस्ट्री
कि नफरत भारेगी, ये जीत नहीं सकती। जी मलिक साहब, एक एक करके मैं ले लेता हूँ। मलिक साहब, पिछले 2-3 रोज से हम माइनस का लफ्ज़ जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, मसाइल का हल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। हमने हमेशा आइन और कानून की पासदारी यकीनी बनाई है।